Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 1 of our new chapter number 4, quadratic equations. Straight away, let us see the paper pattern or the blueprint given by the boards. So as per the blueprint, the chapter is of 6 marks. Fine. One question of 1 mark, one question of 2 marks, one question of 3 marks. Here you get an option. So total is of 6 marks, but in board exam of March 2020, this chapter was of 7 marks. 1 mark extra was asked over here. Yes. So as per March 2020, one question of 1 mark, one question of 2 marks with an option, but again one question of 4 marks. So total into 7 marks over here. So this is the paper pattern. Let us move ahead. As we all know, Government of Gujarat has announced the syllabus reduction for you. So this is the syllabus reduction. These are the topics included. These are the topics excluded. Majority of you have problem, so I have translated this into English. So let us see this translated into English. So on the left side we are having topics included, and on the right side we are having topics excluded. Again, very few people might have observed this very carefully, very few teachers. I am one of them. In topics included, there is no mention of exercise 4.2. In topics excluded also, there was no mention of exercise 4.2 in the list given by Government of Gujarat. Exercise 4.2 વિશે કોઈ ચોખવટ જ નથી ભરેલી કે લેવાનું કે નહીં લેવાનું, નથી આ બાજુ આપેલું, નથી પેલી બાજુ આપેલું. So considering that, I have involved exercise 4.2. આ બધું તો કરવાનું જ છે. Exercise 4.2 ગુજરાત ગવર્મેન્ટે કંઈ ચોખવટ નથી કરેલી, બટ આપણે કરશું. Fine. So these marked with yellow and this one, we shall discuss this much. So what is excluded? Topic 4.4 તમારા મગજ ઉપરથી ભાર ઉતરી ગયું એવું સમજી લો. Completing by the square method. મગજમારી વાળો ટોપિક હતો, અનઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, જે ગવર્મેન્ટે કાઢેલો છે અને એના રિલેટેડ આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ અને ક્વેશ્ચન્સ છે. આ એક ટોપિક કાઢેલો છે જે અનઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલો બધો ભણવો જરૂરી નથી. આમ બી અનઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. સો દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સાઇન ફોર યુ. બાકીનું જે વધેલું છે એ ખૂબ જ ઇઝી છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને આ ચેપ્ટર લોટરી છે. એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. ફેક્ટરાઇઝેશન તો તમને બધાને આવડતું હશે, સ્પ્લિટિંગ બાય ધ મિડલ ટર્મ. પણ અમુક લોકોને હજી સુધી સ્પ્લિટિંગ બાય ધ મિડલ ટર્મમાં પ્રોબ્લેમ છે, તો તમારા માટે આ ચેપ્ટરની અંદર એક મસ્ત મજાની ગિફ્ટ છે, ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલા. ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલા આવડી જાય એટલે આ ચેપ્ટરના બધા સમ થઈ જશે. રાઈટ, બહુ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. એ બી સી ગોતવાના છે, વેલ્યુ મૂકો એટલે તરત જ આન્સર આવી જશે. રાઈટ, સો ધ્યાન આપજો. રોકડા 7 માર્ક કહેવાય કે 6 માર્ક કહેવાય અમારા પ્રમાણે. Fine, let us move ahead and start the chapter. So let us start the chapter on an introductory note. So these are the quadratic equations we very well know. Ax square plus bx plus c. આને શું કહેવાય? Quadratic equations with variable x. See, why quadratic? Because the degree of this polynomial is 2. બરાબર ને? અને આ બી સમજો, quadratic polynomial અને quadratic equation ની વચ્ચે એક નાનકડો ફેર છે. Try to understand that. See, if I write like this, ax square plus bx plus c, તો આ જે મેં અહીંયા લખ્યું ને, that is nothing but a quadratic polynomial, right? But if I write it like this, ax square plus bx plus c is equal to 0, then this is a quadratic equation. બરાબર? બહુ ઓછા લોકોને આવું બધું માર્કિંગ ખ્યાલ હોય છે. જે ઉપર લખેલું છે, this is a quadratic polynomial and this is a quadratic equation. Please keep this in your mind. બરાબર? ક્યાંક ને ક્યાંક કામમાં આવશે. Now the thing to discuss is કે અહીંયા આપણી પાસે એક જ ટાઈપનો વેરિયેબલ છે x. બરાબર ને? અને એનો પાવર શું છે? 2. સો આને શું કહેવાય આપણાથી? ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન વિથ વેરિયેબલ x. આવું જ આપણે y માટે બી લખી શકીએ છીએ. That is fine.
શરત શું છે? એક કન્ડિશન છે તે અહીંયા a છે ને એ h² નો કોએફિશિયન્ટ છે, b છે એ આનો કોએફિશિયન્ટ છે ને c કોન્સ્ટન્ટ છે. આ ઇક્વેશન ક્વાડ્રેટિક શું કામ છે? કારણ કે h² વાળી કોઈ ટર્મ આની અંદર છે, વેરિયેબલના સ્ક્વેર વાળી, પાવર 2 વાળી કોઈ ટર્મ અહીંયા છે. જો પાવર 2 વાળી ટર્મ ન હોય તો આને ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન કે પોલિનોમિયલ કહી શકીએ નહીં. આના માટે કમ્પલસરી કન્ડિશન એ છે કે a ની વેલ્યુ ક્યારેય બી 0 હોવી જોઈએ નહીં. વાય? જો a ની વેલ્યુ 0 હોય તો એ h² સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો આ પૂરેપૂરી ટર્મ જ નીકળી જશે. 0 into anything is 0. તો હવે શું વધ્યું? bh plus c, અને bh plus c વધે તો અહીંયા h નો પાવર 1 થઈ જાય, તો આ લિનિયર ઇક્વેશન તે લિનિયર પોલિનોમિયલ બની ગઈ. સો કમ્પલસરીલી quadratic equation ax² plus bh plus c is equal to 0 છે, but when a is not equal to 0. a ની વેલ્યુ ક્યારેય બી 0 હોવી જોઈએ નહીં. a in the sense કે h² નો કોએફિશિયન્ટ ક્યારેય બી 0 હોવો જોઈએ નહીં. if that is 0 then this is no longer a quadratic equation. થોડીક એન્શિયન્ટ વાતો છે, આ ચેપ્ટરથી જોડેલી છે, ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી છે. તમે અંદર વાંચશો તો તમને કદાચ વાંચવામાં કંટાળો આવશે ઓર ડેટા શોર્ટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થશે. સો આઈ હેવ કલેક્ટેડ ધેમ ઓવર હિયર. Babylonians were the first to solve quadratic equations. આ જે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન છે એને સોલ્વ કરવા વાળા સૌથી પહેલા માણસો કોણ હતા? બેબીલોનિયન્સ. They were the first to solve the quadratic equation. Solve એટલે આને સોલ્વ કરીને x નો આન્સર ફાઇન્ડ કરવો. x નો આન્સર ફાઇન્ડ કરવા વાળા સૌથી પહેલા ભાઈઓ તે ગ્રુપ આ હતું. રાઈટ? જસ્ટ ડેટા છે, લખવાનું છે આપણે. Greek mathematician Euclid developed a geometrical approach for finding out lengths, which in our present day terminology are solutions of quadratic equation. બરાબર ને? તો યુક્લિડ ભાઈએ જ્યોમેટ્રિકલ અપ્રોચ વસાવી હતી ટુ ફાઇન્ડ ધ સોલ્યુશન. એટલે એક્ઝામમાં પૂછે who developed geometrical approach for finding out the solutions of quadratic equation. તો જ્યોમેટ્રિકલ અપ્રોચ વાળા ભાઈ કોણ હતા? યુક્લિડ. રાઈટ? જો આ બધું અલગ તમને કરીને આપ્યું છે, CW માં લખીને યાદ રાખજો. ફાઇન. નેક્સ્ટ. Solving of quadratic equations in general form is often credited to ancient Indian mathematicians. આમાં ઇન્ડિયાનો રોલ આવ્યો ભાઈ. In fact, Brahmagupta gave an explicit formula to solve the quadratic equations of the type ax² plus bx is equal to c. રાઈટ? સો ઇન્ડિયામાંથી સૌથી પહેલા ભાઈ ક્યાં આવ્યા આપણી પાસે? બ્રહ્મગુપ્ત. અને એણે બી કોઈ એક મસ્ત ફોર્મ્યુલા બનાવી હતી ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવા માટે. સી વી હેવ ડિસ્કસ 3 પોઈન્ટ્સ. સૌથી પહેલી વાર આને સોલ્વ કરવા વાળા ભાઈઓ કોણ હતા? બેબીલોનિયન્સ. જ્યોમેટ્રિકલ અપ્રોચ કોણે ફાઇન્ડ કરી હતી? યુક્લિડ. અને કોઈ અલગ ફોર્મ્યુલા ઇન્ડિયામાંથી કોણે બનાવી હતી? બ્રહ્મગુપ્ત. He gave an explicit formula to solve such quadratic equations. રાઈટ? હજી એક ઇન્ડિયાના ભાઈ છે શ્રીધર આચાર્ય. નામ યાદ રાખજો, શ્રીધર આચાર્ય. એ બ્રહ્મગુપ્તા પછી આવ્યા. You can mark them from years. Derived a formula known as quadratic formula as quoted by Bhaskara II for solving a quadratic equation by method of completing the square. જો ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાની મેથડ્સ છે. એક તો છે બાય ફેક્ટરાઇઝેશન, સિમ્પલ, જેને આપણે સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મના નામે ઓળખીએ છીએ. બીજું છે કમ્પ્લીટ ઇન ધ સ્ક્વેર મેથડ, અને ત્રીજું છે બાય ધ હેલ્પ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનન્ટ ફોર્મ્યુલા. ફેક્ટરાઇઝેશન તો આપણને બધાને આવડે જ છે. જે કમ્પ્લીટ ઇન ધ સ્ક્વેર મેથડ છે એ આપણા સિલેબસમાંથી કાઢી દેવામાં આવી છે અત્યારે. બટ આ કમ્પ્લીટ ઇન ધ સ્ક્વેર મેથડ ફાઇન્ડ કરવા વાળા ભાઈ કોણ હતા? શ્રીધર આચાર્ય. એન્ડ હી બિલોંગ ટુ ઇન્ડિયા. અને શ્રીધર આચાર્યએ આ ફોર્મ્યુલા બનાવી છે એ કોણે કોટ કર્યું હતું? ભાસ્કરા II. રાઈટ? એટલે ફોર્મ્યુલા ગોતવામાં ભાસ્કરા II નો કોઈ રોલ નથી. બરાબર ને? એને તો ખાલી ફોર્મ્યુલાનું નામ આપ્યું. રાઈટ? ફોર્મ્યુલા બનાવવા વાળા ભાઈ કોણ હતા? શ્રીધર આચાર્ય. અને કઈ મેથડ હતી? ધ મેથડ વોઝ મેથડ ઓફ કમ્પ્લીટ ઇન ધ સ્ક્વેર. ફર્સ્ટ પર્સન ટુ સોલ્વ ધ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન ફ્રોમ ઇન્ડિયા વોઝ બ્રહ્મગુપ્તા. રાઈટ? અને આવડી આ ફોર્મ્યુલા બનાવવા વાળા ભાઈ કોણ હતા? શ્રીધર આચાર્ય. શ્રીધર આચાર્ય વાળું એકવાર ત્યાં પૂછાઈ ગયું છે as far as I remember. રાઈટ? નેક્સ્ટ. Arab mathematician Al-Khwarizmi also studied quadratic equations of different types. Abraham Barhiyaha Nasi, જબરું નામ છે. In his book Liber Embadorum, published in Europe in 1145, gave complete solutions of different quadratic equations. બરાબર ને? તો હજી એક વસ્તુ, કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન કોણે આપ્યા? બરાબર ને? આ ભાઈએ. રાઈટ? એન્ડ અલ ખ્વારિઝમીનું બી ઘણું બધું યોગદાન છે, બટ એના વિશે વધારે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં અત્યારે આપેલું નથી. બટ હી ઇઝ વન ઓફ ધી પાયોનિયર્સ ટુ ડેવલપ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ડિસ્ક્રિમિનન્ટ્સ.
બટ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં મેન્શન નથી, તો આપણે ત્યાં યાદ રાખવાની અત્યારે જરૂર નથી. બટ આ બધા નામ તમારે યાદ રાખવાના છે અને આ પોર્શન તમારે તમારી CW માં લખવાનો છે. સો પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો and write this in your CW. So now let us move to the mathematical part of the introduction. Let us see the definition of quadratic equation. A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers. આ ભી પૂછાઈ શકે છે MCQ માં. નાનકડી વસ્તુ ઉપર ध्यान રાખવાનું. a, b and c are what? a, b and c are real number. मतलब a, b અને c ની જગ્યાએ હું ગમે તે લખી શકું છું. मतलब કે x સ્ક્વેર કે x નો કોએફિશિયન્ટ ગમે તે હોઈ શકે છે. પોઈન્ટ વાળો નંબર હોઈ શકે છે, રેશનલ નંબર હોઈ શકે છે, ફ્રેક્શન હોઈ શકે છે, રૂટ વાળો નંબર હોઈ શકે છે. ઇટ કેન બી એનીથિંગ. રિયલ નંબર એટલે બધી જ ટાઈપના નંબર આવી ગયા, રાઈટ? અત્યાર પૂરતા તમારા માટે. સો કોએફિશિયન્ટ કેન બી એનીથિંગ. ફાઇન. સો કન્ડિશન શું છે? a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Why a should not be equal to 0 I have already explained to you. Fine, let us see some examples. હા, કોઈ પૂછે ને define quadratic equation. So this is the definition of quadratic equation. Fine. લખી આપું અહીંયા એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય. આ આપણા માટે quadratic equation ની definition છે. Fine. Let us move ahead. For example, 2x square plus x minus 300 is equal to 0 is a quadratic equation. Simple છે. Highest power 2 છે. x વાળી ટર્મ છે. see this is a ની વેલ્યુ 2 છે, b ની વેલ્યુ 1 છે, કોઈ કોએફિશિયન્ટ નથી, અને c ની વેલ્યુ -300. સર અહીંયા તો પ્લસ છે. ભાઈ અહીંયા આપણે માઇનસ લખી શકીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ફાઇન. c ની વેલ્યુ અહીંયા -300 કહેવાની. આપણે કોએફિશિયન્ટની સાઇન તો ગમે તે હોઈ શકે. સિમિલરલી 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 is also a quadratic equation. 4x minus 3x square plus 2 જો માત્ર વેરિએશન એક્સપ્લેન કર્યો છે. એવું જરૂરી નથી કે સ્ક્વેર વાળી ટર્મ સૌથી પહેલા જ લખેલી હોય, પાછળ બી લખેલી હોઈ શકે. This is also a quadratic equation. Compulsory condition શું છે? કે x square નો કોએફિશિયન્ટ 0 હોવો જોઈએ નહીં, અને હાઈએસ્ટ પાવર 2 હોવો જોઈએ. 2 થી મોટો બીજો કોઈ પાવર હોવો જોઈએ નહીં, બરાબર ને? 2 થી નાનો બી ન હોવો જોઈએ. પાવર 2 વાળી એક ટર્મ તો હોવી જ જોઈએ. આને આપણે રીઅરેન્જ કરીને લખીએ, so we can write it like this. આને આપણે આવી રીતના લખી શકીએ છીએ, -3x square plus 4x plus 2 is equal to 0. We can write it like this. બરાબર ને? આમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. This is also a quadratic equation with variable x. Next is 1 minus x square plus 300 is equal to 0. This is also a quadratic equation. આમાં બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આને બી આપણે રીઅરેન્જ કરીને લખી શકીએ છીએ like this. અહીંયા લખીએ આપણે -x square, બરાબર ને? અહીંયા શું લખ્યું છે? 1 plus 300. 1 plus 300 એટલે 301 plus 300 is equal to 0. સર આમાં એક ટર્મ ઓછી છે, that is fine ને? કાંઈ વાંધો નથી. જો તમને સમજાવું, સિમ્પલ. ax square plus bx plus c is equal to 0. આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ છે. આને નીચે લખીએ -x square, x વાળી કોઈ ટર્મ છે જ નહીં, plus 300 is equal to 0. હવે x વાળી કોઈ ટર્મ છે જ નહીં, તો we can write over here 0x. આપણને શું કીધું છે? કે a ની વેલ્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવી જોઈએ. b ની વેલ્યુ તો 0 હોઈ શકે. why? a, b and c are real numbers. Fine. So this is also a quadratic equation. તો એવું જરૂરી નથી કે quadratic equation માં 3 ટર્મ હોવી જ જોઈએ. 2 હોય તો બી ચાલે ને 1 હોય તો બી ચાલે. સ્ક્વેર વાળી ટર્મ ફરજિયાત હોવી જોઈએ. x નો પાવર 2 હોય કે વેરિયેબલ નો પાવર 2 હોય એવી એક ટર્મ ફરજિયાત હોવી જોઈએ. ફાઇન, એલ્સ ઇટ ઇઝ ફાઇન. જો હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને quadratic equation. 5x square is equal to 0. This is a quadratic equation. સર આમાં તો એક જ ટર્મ છે, that is fine. બીજા બે ટર્મની વેલ્યુ 0 છે. This is also a quadratic equation. √2x square, બરાબર ને, પ્લસ 4x minus √3 is equal to 0. This is also a quadratic equation. So રૂટ વાળી ટર્મ ચાલે ને? એ ભાઈ આપણને લખીએ કે a, b and c are real numbers. Fine, I hope this is very much clear to you. So finally, ax square plus bx plus c is equal to 0, and this is the standard form of the quadratic equation. બરાબર ને? એટલે બધી ટર્મ લેફ્ટ સાઈડ હોય ને સામેની બાજુ 0 હોય તો આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય. એટલે એ ભાઈનો કહેવાનો શું મીનિંગ છે? કે આમ ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં બધા પાવર ગોઠવેલા હોવા જોઈએ અને બધી ટર્મ્સ લેફ્ટ સાઈડ હોવી જોઈએ.
So let us now start with exercise 4.1. Check whether the following are quadratic equations. આપણે just check કરીને કહેવાનું છે ત્યાં quadratic equation છે કે નહીં. So before moving ahead we shall write over here કે quadratic equation નો standard format શું છે? It is ax square plus bx plus c is equal to 0. So a, b and c are real numbers. We need not to worry about that. આપણી चिंता એ જ છે કે highest power 2 હોવો જોઈએ. 2 થી વધારે પાવર હોવો જોઈએ નહીં, અથવા તો 2 થી ઓછો પાવર હોય ને 2 પોતે ન હોય તો ચાલશે નહીં. તો પાવર 2 હોવો જોઈએ. આ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 2 હોવી જોઈએ. એ એક ફેક્ટર ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરવાનું રહેશે. ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. ફર્સ્ટ વન, x plus 1 the whole square is equal to 2 into x minus 3. તો અહીંયા તો ફોર્મ્યુલાથી એક્સપાન્ડ થશે. a plus b the whole square ની ફોર્મ્યુલા આપણે અપ્લાય કરશું. So we get x square plus 2 into x into 1 is 2x plus 1. આ 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. 2 into x is 2x, 2 into minus 3 is minus 6. This 2x and this 2x will cancel each other, right? So what we have is x square plus 1 and a minus 6 આ બાજુ આવી જાય તો plus 6. So 6 plus 1 will give us 7. X square plus 7 is equal to 0. What do you think? Is this a quadratic equation? Definitely yes. This is a quadratic equation. Why? We can write it as like this. X square plus 0x plus 7 is equal to 0. Compulsory શું છે? પાવર 2 વાળી ટર્મ હોવી જોઈએ. પાવર 1 વાળી ટર્મ ન હોય તો ત્યાં આપણે 0x લખી શકીએ છીએ because a, b and c are real number. તો આવી રીતના સિમ્પલ બીજા સબ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોતા જઈએ થોડું સ્પીડમાં. સેકન્ડ વન, right? અહીંયા x square minus 2x છે. અહીંયા minus 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો minus 2 into 3 will give us minus 6. minus 2 into minus x will give us plus 2x like this. ફાઇન, કેન્સલ થાય એમ નથી. પ્લસ 2x આ બાજુ આવી જશે minus 2x. તો minus 2x અને minus 2x minus 4x બની જશે અને minus 6 આ બાજુ આવી જશે તો plus 6. Again we can easily say that this is also a quadratic equation. Fine, please pause the video and write this in your CW. Same question, sub question number 3 and 4. Let us move ahead with the third one. X minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. So simply first of all we will multiply. બરાબર ને? x into x gives us x square, x into 1 gives us x. Right? આ પેટર્ન તમે મગજમાં રાખજો. Right? સૌથી પહેલા આ બે જણા છે એમાંથી આપણે આને ઉપાડી લઈએ. આની સાથે બી મલ્ટીપ્લાય થશે અને આની સાથે બી મલ્ટીપ્લાય થશે. This is the first step that we have to do, right? Fine. X into x gives us x square, x into 1 gives us x. હવે આ ભાઈનો વારો આવી જશે, right? minus 2 into x, બરાબર? તો નીચે આવી જશે minus 2x અને એ જ minus 2 આવડા plus 1 સાથે બી મલ્ટીપ્લાય થશે. Fine. So minus 2 into x will give us minus 2x, minus 2 into 1 will give us minus 2. In the same manner we will multiply over here also, right? This x into x gives us x square. Similarly x into 3 gives us 3x. એવી જ રીતના minus 1 into x gives us minus x and minus 1 into plus 3 will give us minus 3. I hope this is very much clear to you. Now on both the sides I can see this x square and this x square, so I shall cancel them. So what is left with me is this. So I will arrange all the terms on left side. But before arranging, my answer is definitely that this is not a quadratic equation. Why? કોઈ સ્ક્વેર વાળી ટર્મ વધી જ નથી. પાવર 2 હોય એવી કોઈ ટર્મ જ નથી. વાર્તા ત્યાં ને ત્યાં પૂરી થઈ જશે. Still we will rearrange like this. આ x હતો જ, આ માઇનસ આ બાજુ આવી જશે તો પ્લસ બની જશે. minus 2x was there, plus 3x will come to the other side, it will become minus 3. minus 2 is already there, minus 3 will go to the other side, it will become plus 3. So x plus x will give us 2x and this 2x and minus 2x will become 0. Fine. So we have this minus 3x. બરાબર ને? x plus x 2x ને 2x minus 2x 0 બની ગયું. તો આ minus 3x વયધું અને 3 minus 2 એટલે plus 1. ક્યાંય આમાં પાવર 2 વાળી ટર્મ છે જ નહીં. So we can say that no, it is not a quadratic equation. Let us move ahead with the fourth one. First of all we shall write the question. Again we are having two brackets, so we shall first multiply like this.
x will multiply with 2x and the same x will multiply with 1 also. Fine. So x into 2x gives us 2x square, x into 1 gives us x. x નો વારો પૂરો થઈ ગયો, હવે વારી છે -3 ની. So -3 into 2x will give us -6x and -3 into +1 will give us -3, which you can see in the step below. Similarly, on the right side, x into x will give us x square, x into 5 will give us 5x. Clear? Now again I will take everything on the left hand side. So 2x square તો અહીંયા already છે જ, આ x square પેલી બાજુ જશે તો -x square થઈ જશે, right? એવી જ રીતના x minus 6x, right? x minus 6x is minus 5x અને આવડો આ plus 5x પેલી બાજુ આવી જશે તો એ બી minus 5x બની જશે. ક્લિયર? x minus 6x એટલે minus 5x, આ plus 5x આપણે આ બાજુ લઈ આવ્યા, એ બી minus 5x બની ગયું અને -3 તો ઓલરેડી હતો જ. Now 2x square minus x square will give us x square, minus 5x minus 10x and a -3. Again I can see a term with power 2, so I can definitely say that this is a quadratic equation. Clear? Please pause the video and write this in your CW. Let us move ahead. Next is number 5 and number 6. First of all, let us move ahead with number 5. I will write the question first. Again we are having two brackets, so we will simply multiply. Again I will mention how to multiply. ઘણા બધા છોકરાઓના અહીંયા mistake થતી હોય છે. 2x into x, 2x square, 2x into -3 will give us -6x. -1 into x is giving us -x, -1 into -3, so minus will give us +3. Observe the step over here below. એવી જ રીતના હું અહીંયા ઉપર બોલું છું, તમારે જોવાનું છે સેકન્ડ લાઈનમાં. x into x તો આપણને ફર્સ્ટ ટર્મ મળી જશે x square. આ જ x into -1 તો -x મળી જશે. પછી 5 into x will give us 5x, 5 into -1 will give us -5. Clear? I hope you don't have any doubt in this. Now here also I am having a -x, here also I am having a -x, both of them will get cancelled. Clear? Now I already have a 2x square, આ x square પેલી બાજુ વયો જશે, -x square બની જશે, -6x હતો જ, +5x પેલી બાજુ જઈને માઇનસ બની જશે, એવી જ રીતના -5 પેલી બાજુ +5 બની જશે. 2x square minus x square will give us x square, -6 -5 -11x, 3 plus 5 is 8. Again I can see that power 2 and all the terms are present, so this is definitely a quadratic equation. Clear? Let us move ahead with the sixth one. x square plus 3x plus 1 આ બાજુ બરાબર જ છે, આને expand કરીએ તો x square minus 4x plus 4 મળી જશે. a square minus 2 into a into b, so 2 into 2 is 4 and 4 into x is 4x plus b square, તો 2 નો સ્ક્વેર શું બની જશે અહીંયા 4. Clear? Formula થી expansion કર્યું છે. Again this x square and this x square will cancel each other. As I can see, there is no term with power 2, so this is definitely not a quadratic equation. Still I will solve this. -4x પેલી બાજુ વયો જશે, plus 4x બની જશે, 4 plus 3 7x, 4 પેલી બાજુ જઈને -4 બની જશે, 1 minus 4 is -3. You can see there is no term with power 2 over here, so this is definitely not a quadratic equation. Please pause the video and write this in your CW. Let us move ahead. So now we have number 7 and number 8. Let us first move ahead with number 7. X plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1. So what we need to do first is apply the formula of a plus b the whole cube. So a plus b the whole cube is nothing but a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, right? In other words, we can say that a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. If anyone is having doubt, I shall write the formula over here, right? A plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, right? Simple છે ખૂબ જ. અને આપણે અહીંયા જોઈએ x નો ક્યુબ થઈ ગયો, પછી 2 નો ક્યુબ થઈ ગયો 8, તો a ક્યુબ પ્લસ b ક્યુબ. હવે 3a સ્ક્વેર b, તો 3 ને થોડીક વાર માટે ભૂલી જાઓ, a સ્ક્વેર એટલે અહીંયા શું છે x સ્ક્વેર, અને 3 અને b તો 3 into 2 is 6, તો અહીંયા આવી ગયું 6x સ્ક્વેર. એવી જ રીતના 3ab સ્ક્વેર, તો 3 into x એટલે 3x, અને b નો સ્ક્વેર એટલે 2 નો સ્ક્વેર 4, 4 3 12, તો અહીંયા આવી ગયું 12x.
તો ત્યાં તમારા માટે જૂનું થઈ ગયું છે, તમને આવડતું હોવું જોઈએ. 2h into h square, 2h cube, 2h into -1 will give us -2h. Again take everything to any one side. તો આ 2h cube પેલી બાજુ જઈને -2h cube થઈ જશે, તો h cube minus 2h cube will give us -h cube. 6h square already હતો જ, 12h હતો, -2h પેલી બાજુ જશે, plus 2h, 12 plus 2 is 14h, plus 8 already હતો જ. Now when I see this, I will say that this is not a quadratic equation. Why? Because there is a term with cube over here. Power 2 થી વધારે હોવો જોઈએ નહીં. So this is not a quadratic equation. Fine, let us move ahead to the 8th one. અહીંયા a plus b the whole cube ની ફોર્મ્યુલા છે, અહીંયા a minus b the whole cube ની ફોર્મ્યુલા છે, તો એ બી અહીંયા લખી આપું છું. a minus b the whole cube is equal to a cube plus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Right? Simply we have applied the formula and on other side we have multiplied. જો આ એમને રાખ્યું છે, અહીંયા a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Again this h cube and this h cube will cancel each other. Right? આ h cube અને આ h cube બંને એકબીજાને cancel કરશે. Right? Both the h cubes will cancel each other. Then we are having minus 4h square minus 6h square. So 6 minus 6 will go to the other side, it will become plus 6h square. So 6 minus 4 will give us 2. Minus h already change, plus 12h પેલી બાજુ વયું જશે, minus h minus 12h minus 13h. 1 already change, minus 8 પેલી બાજુ જઈને plus 8 બની જશે, we get plus 9. I can see power 2 over here and there is no other term which creates a problem. So this is definitely a quadratic equation. Fine. આ 1 માર્કમાં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન છે. Please pause the video and write this in your CW. Alright, so we have finished question number 1. Next is question number 2. Let us read the question first. Represent the following situations in the form of quadratic equations. તો એક ક્વેશ્ચન આપેલો હશે, એની અંદરથી આપણે quadratic equation બનાવવાની છે. Now this is very important. Reason કે 3 માર્કનો or 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન આપણને પૂછાવાનો છે. ડેફિનેટલી એ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ હશે. સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમમાં સેન્ટેન્સના ફોર્મેટમાંથી તમારે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન બનાવવી પડશે. હવે અહીંયા છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક તમને સમ પૂછાશે ને તો તમને એવું લાગશે કે આ તો લિનિયર ઇક્વેશન વિથ 2 વેરિયેબલ્સ છે. રીઝન બીંગ કે ત્યાં બી આપણી પાસે બે અલગ અલગ વેરિયેબલ હતા, બે અલગ અલગ વસ્તુ હતી. અહીંયા બી ક્વેશ્ચનમાં આપણી પાસે બે અલગ અલગ વસ્તુ હશે, બટ ત્યાં આપણે બે વેરિયેબલ લઈ શકતા હતા, એક x વાળો એક y વાળો. અહીંયા આપણી પાસે બે વેરિયેબલ અલાઉડ નથી, એક જ વેરિયેબલ અલાઉડ છે. રાઈટ? તો આ ટાઈપનો સમ જ્યારે બી ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન બનાવવાનો આવે ત્યારે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. આના વિશે થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન તમને આપતો ચલો. રાઈટ? જો એક વસ્તુ માની લ્યો, there will be two situations given to you or two conditions given to you. So એને હું અહીંયા લખી આપું છું condition number 1, condition number 2. રાઈટ? બંનેમાંથી ગમે તે એક કન્ડિશન તમને અઝમ્પશનમાં કામ આવશે. શેમાં કામ આવશે? અઝમ્પશનમાં. સો સપોઝ હું એવું માની લઉં કે નંબર 1 જે કન્ડિશન છે that will be helpful to me in assumption. જરૂરી નથી દર વખતે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જ અઝમ્પશનમાં યુઝ થાય, ત્યારે આ બી યુઝ થતું હશે. સો બંનેમાંથી ગમે તે અઝમ્પશનમાં યુઝ થશે અને બીજું જે છે એ મને ફોર્મેશનમાં કામ આવશે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન બનાવવા માટે. રાઈટ? So two conditions will be given to me. One of them will be used for assumption. Second one will be used for formation. Be very clear about this. બરાબર છે? આ એક વસ્તુ થઈ ગઈ. બીજી વસ્તુ, રાઈટ? વેરિયેબલ ગમે તે એક વસ્તુને આપણે x લેવાની છે, કઈ લેવી એના માટે બી થોડી હિન્ટ છે. તમારી પાસે બે વસ્તુ હશે, બરાબર ને? જે વસ્તુ બીજાની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય ને, બરાબર ને, જેની ઉપર જે વેરિયેબલ ઉપર આપણે ડિપેન્ડન્સી હોય એને હંમેશા x લઈ લેવાનું. આ અત્યારે ખબર નહીં પડે, સમ હમણાં કરશું ને એટલે ખ્યાલ પડશે. રાઈટ? એટલે એ તમને સમ કરતા કરતા સમજાવતું ચાલું છું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. રાઈટ?
ડન. સો લેટ અસ સોલ્વ ધીસ ક્વેશ્ચન. અત્યારે આપણે માત્ર ઇક્વેશન બનાવવાની છે, એ ઇક્વેશનનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો નથી, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. The area of a rectangular plot is 528 meter square. Right? Area of a rectangular plot is 528 meter square. This is condition number 1. બરાબર ને, આ એક કન્ડિશન આપેલી છે આપણને અહીંયા. ફાઇન. હવે બીજી કન્ડિશન, આ કન્ડિશનમાંથી અત્યારે હું કોઈ વેરિયેબલ અઝ્યુમ કરી શકતો નથી, તો આ મને ફોર્મેશનમાં કામ આવશે. હજી એક વસ્તુ આપણે વાંચીએ. The length of the plot in meters, એને આપણે ભૂલી જઈએ. The length of the plot is one more than twice its breadth. તો હવે મને છે ને બે વસ્તુ દેખાય છે. એક તો મને દેખાય છે લેન્થ, બીજું મને દેખાય છે બ્રેડથ. એમ બી ખ્યાલ ન પડે તો હજી આગળ વાંચવાનું, અહીંયા વાંચવાનું. We need to find the length and breadth of plot. મને બે વસ્તુ ગોતવાની કીધી છે, એક તો લેન્થ અને બીજી બ્રેડથ. સિમ્પલ. સમજાઈ ગયું? લેન્થ અને બ્રેડથ બંને આપણા વેરિયેબલ છે, બટ બંનેને આપણે એક્સ ની લેંગ્વેજમાં જ ડિફાઇન કરવાના છે. લેન્થ અથવા તો બ્રેડથ બંનેમાંથી ગમે તે એકને આપણે એક્સ લેવાનું છે. કોને લેવાય એ આપણે સમજીએ. લેન્થ ઓફ ધ પ્લોટ ઇઝ વન મોર ધેન ટ્વાઇસ ઇટ્સ બ્રેડથ. તો આ સેન્ટેન્સ આપણે વાંચીએ તો એના ઉપરથી આપણને ક્લિયર અંદાજો આવે છે કે લેન્થ છે ને એ બ્રેડથ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. મને બ્રેડથ ખબર હોય તો જ મને લેન્થ મળે છે. વાય શું લખ્યું છે? લેન્થ ઇઝ વન મોર ધેન ટ્વાઇસ ઇટ્સ બ્રેડથ. તો જો મને બ્રેડથ ખબર હોય, એને હું ડબલ કરું ને પછી એમાં 1 એડ કરું તો જ મને લેન્થ મળે એમ છે, રાઈટ. આમ ખ્યાલ ન પડતો હોય તો હજી એક દેશી ઇલાજ આ રહ્યો. ઇઝ ગોતવાનું. શું ગોતવાનું? ઇઝ. ઇઝ ની પછી જે વેરિયેબલ આવતો હોય, રાઈટ, ઇઝ ની પછી જે વેરિયેબલ, ઇઝ ની પછી કોનું મેન્શન આવે છે? બ્રેડથ. તો જે વસ્તુ ઇઝ ની પછી લખેલી છે, જેમ કે અહીંયા બ્રેડથ, તો બ્રેડથ ને આપણે શું લખવાનું છે? એક્સ. બ્રેડથ ને એક્સ લેશું, ફરી પાછી આ કન્ડિશન વાંચશું તો આપણને લેન્થ બી મળી જશે. ક્લિયર? સો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ સિચ્યુએશન what we will do, we will take let breadth is equal to x. રાઈટ, લેટ બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. જો બે કન્ડિશન છે, આ કન્ડિશન નંબર 1 હતી, આ કન્ડિશન નંબર 2 છે, રાઈટ. અહીંયા હું બ્રેકેટ કરી આપું છું. ધીસ ઇઝ કન્ડિશન નંબર 2. એનો આપણે પેલા યુઝ કરીએ છીએ શેમાં? અઝમ્પશનમાં. લેટ બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ આવી ગયું આપણી પાસે. હવે હું પાછું વાંચું. લેન્થ ઓફ ધ પ્લોટ ઇઝ, તો લેન્થ ઓફ ધ પ્લોટ એટલે અહીંયા હું લખી શકું છું લેન્થ. ઇઝ એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો લેન્થ ઓફ ધ પ્લોટ ઇઝ એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ. હવે અહીંયા શું લખ્યું છે? વન મોર. વન મોર મતલબ +1, તો મારે લખવાનું +1. ધેન ટ્વાઇસ ઇટ્સ બ્રેડથ. બ્રેડથ એટલે એક્સ ને ટ્વાઇસ એટલે 2x, તો અહીંયા આવી જશે 2x. પાછું વાંચીએ. લેન્થ ઇઝ વન મોર, રાઈટ, લેન્થ ઇઝ વન મોર ધેન ટ્વાઇસ ધ બ્રેડથ. ક્લિયર? એક કન્ડિશન આપણને અઝમ્પશનમાં કામ આવી ગઈ. હવે બીજી શેમાં કામ આવશે? ફોર્મેશનમાં. એનાથી આપણે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન બનાવશું. તો વોટ ઇઝ સેકન્ડ કન્ડિશન? એરિયા ઓફ ધ પ્લોટ ઇઝ 528 મીટર સ્ક્વેર. એરિયા ઓફ રેક્ટેંગ્યુલર પ્લોટ ઇઝ 528. હવે અહીંયા આપણે થોડી બુદ્ધિ વાપરવાની. રેક્ટેંગલનો એરિયા એટલે લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડથ. તો આને આપણે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ, બરાબર ને. ઇઝ ની જગ્યાએ શું આવી ગયું? ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયાની જગ્યાએ આવી જશે લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડથ, ને અહીંયા આવી જશે 528. હવે લેન્થની જગ્યાએ 2x + 1, બ્રેડથની જગ્યાએ x. સિમ્પલી મલ્ટીપ્લાય. 2x into x will give us 2x square. 1 into x will give us x, અને 528 આ બાજુ આવી જાય તો -528. See, we are now having a equation. આને સોલ્વ કરવાની અલગ અલગ મેથડ્સ છે, જેમ કે સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ, ફેક્ટરાઇઝેશન જેને આપણે કહીએ છીએ. આ ગમે તે મેથડથી સોલ્વ થઈ જશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બનાવવું. અહીંયા જ આપણો મગજ ન ચાલતો હોય તો અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી શકવાના નથી. ધીસ ઇઝ વેર યુ હેવ ટુ યુઝ યોર બ્રેન. અને એવું નહીં કે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, ગમે તે જગ્યાએ આ જ મગજ વાપરવાનો છે. એના માટે મેં તમને પહેલા લખીને સમજાવ્યું. પહેલા તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં બે વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે, વિચ ઇઝ કન્ડિશન નંબર 1 એન્ડ કન્ડિશન નંબર 2. ધીસ ઇઝ વન કન્ડિશન, ધીસ ઇઝ અનધર કન્ડિશન. આ મગજમાં બેસાડવાનું પહેલા તો, બરાબર ને. કયું ફોર્મેશનમાં યુઝ થશે, કયું અઝમ્પશનમાં યુઝ થશે, આ બુદ્ધિ લેવાડવાની. કોને એક્સ લેવાનો, કયો બીજો ઓટોમેટિકલી મળશે. હવે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 3 સાથે ડિફરન્સ બી કમ્પેર કરજો. ચેપ્ટર નંબર 3 હોત ને લિનિયર ઇક્વેશન ઇન 2 વેરિયેબલ્સ, તો આપણે શું કરત? બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અને લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય.
બટ અહીંયા આપણે બીજાને y લઈ શકતા નથી. આ ડિફરન્સ તમને મગજમાં ખબર પડવી જોઈએ. રાઈટ? પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. Let us move ahead with sub question 2. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. હવે અહીંયા તો આપણે ખોટા પડી ગયા. અહીંયા તો એક જ સેન્ટેન્સ આપેલો છે. એ એક જ સેન્ટેન્સમાં બી બે કન્ડિશન ગોઠવવાની. રાઈટ? હાઉ? લેટ મી ટેલ યુ. શું લખેલું છે? ટુ કન્ઝિક્યુટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ. બીજું કાંઈ આપણે વાંચવું જ નથી. રાઈટ? ટુ કન્ઝિક્યુટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ. આ જે યેલો થઈ રહ્યું છે એની આપણે વાત કરીએ. કન્ઝિક્યુટિવ એટલે એક પછી એક. બરાબર ને? બે કન્ઝિક્યુટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ કેવા લાગે? ભાઈ સપોઝ આઈ ટેલ 5 તો 5 પછી શું આવે? 6. સપોઝ હું એમ કહું 50 તો 50 પછી શું આવે? 51. સપોઝ હું કહું 100 તો 100 પછી શું આવે? 101. સપોઝ હું કહું x તો x પછી શું આવી જાય? x + 1. બરાબર ને? 5 પછી 5 + 1 6, 50 પછી 50 + 1 51. નેક્સ્ટ કન્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટીજર્સ. એવી જ રીતના x પછી શું આવી જશે? x + 1. તો આ તો આપણું અઝમ્પશન થઈ ગયું. બે કન્ઝિક્યુટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ એટલે x અને x + 1. રાઈટ? સિમ્પલ. તો આ થઈ ગયું આપણું અઝમ્પશન. So let first integer be x and the next integer be x + 1. બરાબર છે? કેમ થયું એ મેં તમને સમજાવ્યું પ્રેક્ટિકલી. આટલું થઈ ગયું. એક જ સેન્ટેન્સમાંથી થોડો ટુકડો કરીને આપણે એક કન્ડિશન ગોઠવી લીધી. હવે આપણે બીજું વાંચીએ. શું લખ્યું છે? પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ કન્ઝિક્યુટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ ઇઝ 306. મતલબ જ્યારે હું આ પહેલા નંબર અને બીજા નંબરને મલ્ટીપ્લાય કરું છું તો મારી પાસે આન્સર શું આવી જાય છે? 306. તો આમાંથી આપણું ફોર્મેશન થઈ જશે. પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ કન્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટીજર્સ ઇઝ 306. સો પ્રોડક્ટ મીન્સ ફર્સ્ટ ઇન્ટીજર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્ટીજર. ઇઝ એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને 306 તો છે જ. વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇન્ટીજર? x. What is second integer? x + 1, and you can see both of them are multiplied. Is equal to 306. X into x will give us x square, x into 1 will give us x, and 306 will come to the other side. This is our equation that we require. Right? Please pause the video and write this in your CW. Let us move ahead to number 3. Rohan's mother is 26 years older than him. આનાથી આગળ આપણે વાંચવું જ નથી. Rohan's mother is 26 years older than him. અને ગુજરાતીમાં બોલીએ તો રોહનના મમ્મી રોહન કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. આમાંથી આપણે અઝમ્પશન કરવાનું છે. આઈધર રોહનની એજ x લેવી પડશે ઓર એના મધરની એજ x લેવી પડશે. બીજું, એજ રિલેટેડ ગમે તે સમ ગમે ત્યારે પૂછાય તો હંમેશા જે અઝમ્પશન થશે એ પ્રેઝન્ટ એજ નો થશે. આ મેં તમને પહેલા બી સમજાવેલું છે ચેપ્ટર નંબર 3 માં. રાઈટ? નાઉ વોટ ડુ યુ થિંક? આ સેન્ટેન્સ ઉપરથી વાંચીએ તો કોની એજ કોના પર ડિપેન્ડન્ટ છે? ડેફિનેટલી રોહનના મધરની એજ રોહન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. રોહનની એજ મળશે એમાં 26 પ્લસ કરશું તો જ એના મમ્મીની એજ મળશે. Why? Because Rohan's mother is 26 years older than him. Then whom? Then Rohan. બરાબર ને? તો આપણે રોહનની એજ ને x અઝ્યુમ કરી લઈએ, પ્રેઝન્ટ એજ. રાઈટ? અહીંયા પ્રેઝન્ટ લખી નાખજો. પ્રેઝન્ટ એજ ઓફ રોહન ઇઝ x, and so the present age of her mother will become x plus 26. રાઈટ? પ્રેઝન્ટ વર્ડ હું અહીંયા લખતા ભૂલી ગયો છું, તમે લખી નાખજો. લેટ ધ પ્રેઝન્ટ એજ ઓફ રોહન. એવી જ રીતના પ્રેઝન્ટ એજ ઓફ રોહન્સ મધર. રાઈટ? આ બે વસ્તુ હું લખતા ભૂલી ગયો છું, આપ લખી નાખજો. નેક્સ્ટ, ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધેર એજીસ મતલબ મલ્ટિપ્લિકેશન 3 years from now will be 360. બંનેની એજને જો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આન્સર 360 આવશે. બટ ક્યારે? આફ્ટર 3 years. 3 years from now. તો મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા પહેલા 3 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમર કેટલી થઈ જશે, એજ કેટલી થઈ જશે એ જોઈએ આપણે. રાઈટ? સો આફ્ટર 3 years. અત્યારે રોહનભાઈની એજ x છે તો 3 વર્ષ પછી કેટલી થઈ જશે? x ની અંદર 3 પ્લસ કરવા પડશે.
એવી જ રીતના અત્યારે રોહનના મમ્મીની એજ h+26 છે, તો 3 વર્ષ પછી શું થઈ જશે? h+26 તો હતી જ, એમાં હજી +3 દળવા પડશે, રાઈટ? આટલી તો હતી, હજી +3, 26 + 3 શું મળી જશે? 29. તો આવી ગયો આપણી પાસે h+29. હવે શું કહે છે? 3 વર્ષ પછી બંનેની જે એજ છે એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 360 આવે. So let us do that. Product of their ages will be 360, right? So શું છે આ ભાઈની એજ? h+3 multiplied by h+29 is equal to 360. Simply we will multiply them. આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, અને એવી જ રીતના આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, અને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. So we will get something like this: x into x, x square, x into 29, 29x. 3 into x will give us 3x. 3 into 29 will give us 87. 29 plus 3 will give us 32x, and 360 અહીંયા 87 માં minus થઈ જાય, so we get -273. Right? Very simple. Please pause the video and write this in your CW. Let us move ahead to the fourth one. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. A train is traveling and it is traveling a distance of 480 kilometers. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. मतलब ट्रेन ની કોઈ સ્પીડ છે, એ સ્પીડ ઉપર 480 કિલોમીટર ટ્રાવેલ થઈ રહી છે. હવે જો એ સ્પીડ ને આપણે 8 કિલોમીટર પર અવર ઓછી કરી નાખીએ, મતલબ સ્પીડ આપણે ઘટાડીએ, તો આ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવા માટે 3 કલાકનો સમય વધારે લાગે છે. ડેફિનેટલી we need to find the speed of train. Now definitely શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? સ્પીડ ઓફ ટ્રેન. So speed of train will be x. Simple, ખૂબ જ સિમ્પલ, right? So first of all, let us assume that the speed of train, original speed of train is x kilometers per hour. હવે અહીંયા આપણને બે અલગ અલગ સિનારીઓ આપેલા છે, એક તો ટ્રેનની ઓરિજિનલ સ્પીડ ઉપર, અને એક જ્યારે આપણે ટ્રેનની સ્પીડ ઓછી કરી આપીએ, રાઈટ? તો અત્યારે માની લ્યો ટ્રેનની સ્પીડ કેટલી છે? x. ટ્રેનને ડિસ્ટન્સ કેટલો ટ્રાવેલ કરવાનો છે? 480 કિલોમીટર્સ, બરાબર ને? બટ આપણે બંને કન્ડિશન સામે સામે જોતા જઈએ. એક તો ઓરિજિનલ ટ્રેનની સ્પીડ કેટલી છે? x, અને નવી સ્પીડ કેટલી છે? If the speed had been 8 kilometers per hour less, તો new speed of train is x-8. બે કન્ડિશન છે. This is condition number 1, this is condition number 2. ઓરિજિનલી સ્પીડ આપણે અઝ્યુમ કરી લીધી x, બટ અહીંયા મોડિફિકેશન છે. If the speed had been 8 kilometers per hour less, તો અહીંયા આપણે લઈ લીધું છે x-8. ડિસ્ટન્સ કેટલો ટ્રાવેલ કરવાનો છે? 480 કિલોમીટર્સ. ઇન ધીસ કેસ ઇટ ઇઝ 480 કિલોમીટર્સ, ઇન ધીસ કેસ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ 480 કિલોમીટર્સ. બટ બંનેમાં ટાઈમ અલગ અલગ લાગે છે. અહીંયા જેટલો ટાઈમ લાગે છે એના કરતા અહીંયા 3 કલાક વધારે લાગશે, રાઈટ? સો ગેમ ઇઝ અબાઉટ ટાઈમ. ટાઈમનો રોલ છે, તો આપણે ટાઈમના પ્રમાણે ઇક્વેશન મળશે. તો ટાઈમની શું ફોર્મ્યુલા છે? ભાઈ મારી પાસે તો સ્પીડની ફોર્મ્યુલા છે. સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. અહીંયા બી સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. ડિસ્ટન્સ તો બંનેમાં સેમ જ છે. ફેર શું છે? અહીંયા સ્પીડ અને ટાઈમ છે. અહીંયા શું આવી જશે? ન્યૂ સ્પીડ, બરાબર ને? તો સ્પીડમાં ચેન્જ છે, અને જો સ્પીડ બદલશે તો ટાઈમ બી બદલશે. તો હિયર વી આર હેવિંગ ન્યૂ સ્પીડ એન્ડ ન્યૂ ટાઈમ. સેમ ફોર્મ્યુલા, સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. અહીંયા ફેરફાર છે, તો અહીંયા ન્યૂ સ્પીડ અને ન્યૂ ટાઈમ આવી જશે. મારે ટાઈમ ગોતવું હોય તો આ ટાઈમને સામે જવા દેવો પડે, અથવા તો બધી વેલ્યુઝ અહીંયા લખી આપીએ. વોટ ઇઝ સ્પીડ? x. વોટ ઇઝ ડિસ્ટન્સ? 480, and time will be kept as it is. એવી જ રીતના અહીંયા ન્યૂ સ્પીડ શું છે? x-8. વોટ ઇઝ ડિસ્ટન્સ? 480. હવે મારે ટાઈમ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો ટાઈમ વિલ બી 480 upon x. x સામે નીચે વયો જશે. હિયર ન્યૂ ટાઈમ વિલ બી 480 upon x-8. વેરી વેરી સિમ્પલ. સી, આઈ વિલ અગેન રિપીટ. બરાબર છે ને? સ્પીડ x હોય અને ડિસ્ટન્સ 480 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરવો છે. અહીંયા સ્પીડમાં આપણે 8 ઓછા કરવા છે, અને ડિસ્ટન્સ હજી એટલો જ ટ્રાવેલ કરવો છે, તો અહીંયાનો અને અહીંયાનો ટાઈમ અલગ અલગ હશે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી, સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. એમાં બધી વેલ્યુ નાખીને આપણે ટાઈમ ગોતી લીધો. અહીંયા બી એવું જ કર્યું, આપણે બધી વેલ્યુઝ નાખી અને નવો ટાઈમ ગોતી લીધો. નાઉ વોટ ડુ યુ થિંક, વિચ ટાઈમ ઇઝ હેવિંગ અ લાર્જર વેલ્યુ? ટાઈમ શેમાં વધારે લાગશે? હિયર ધ ટાઈમ ટેકન વિલ બી મોર, હિયર ટાઈમ ટેકન વિલ બી લેસ. વાય હિયર ટાઈમ ટેકન વિલ બી મોર? કારણ કે અહીંયા કરતા અહીંયા સ્પીડ ઓછી છે. હિયર સ્પીડ ઇઝ લેસ,
so this time will be more. Here speed is more, so time will be less. તો આ બંનેમાંથી ટાઈમની મોટી વેલ્યુ કઈ છે? આ મોટી વેલ્યુ છે, આ નાની વેલ્યુ છે, બરાબર ને? હવે આને આપણને લખીને આપ્યું છે, it would have taken 3 hours more. આ સ્પીડ ઉપર જવામાં અને આ સ્પીડ ઉપર જવામાં ટાઈમનો ફેર કેટલો છે? 3 hours. So definitely bigger value of time minus smaller value of time will give me 3 hours. New time minus old time is equal to 3 hours. Clear છે? અહીંયા ત્યારે ઊંધો બી ફેરફાર આવે, ઓલ્ડ ટાઈમ માઇનસ ન્યૂ ટાઈમ બી આવે જો અહીંયા સ્પીડનો વધારો કરવામાં આવ્યો હોય તો. અને આ સમને ઇમ્પોર્ટન્ટ માર્ક કરજો, આ ટાઈપનો જ સમ એક્ઝામમાં પૂછાશે, રાઈટ? ન્યૂ ટાઈમ માઇનસ ઓલ્ડ ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. બંને ટાઈમની વચ્ચે 3 કલાકનો ગેપ છે, બરાબર ને? ન્યૂ ટાઈમ મીન્સ આવડું હોય. અહીંયા મેં સ્પીડ ઓછી કરી તો ડેફિનેટલી ટાઈમ વધારે લાગશે, અહીંયા મારી સ્પીડ વધારે છે તો ડેફિનેટલી ટાઈમ ઓછો લાગશે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ન્યૂ ટાઈમ? 480 upon x minus 8. What is the value of old time? 480 upon x is equal to 3. હવે આ દરેક વખતે સેમ પેટર્ન રહેશે. સૌથી પહેલા તો 480 આપણે કોમન કાઢી લઈએ, તો અંદર વધ્યું 1 upon x minus 8, 1 upon x. 480 અહીંયા ન્યુમરેટરમાં છે, સામેની બાજુ વયું જશે ડિનોમિનેટરમાં. આટલું ક્લિયર છે? અહીંયા આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો x into 1 will give us x, x minus 8 into 1 will give us x minus 8. વચ્ચે માઇનસ છે તો એ બ્રેકેટમાં રાખવું પડશે, બરાબર? x into 1 will give us x, x minus 8 into 1 will give us x minus 8. વચ્ચે માઇનસ રહેશે, નીચે આ બંને મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે તો x minus 8 into x. This is simple cross multiplication. 3 અહીંયા 480 ને કેન્સલ કરશે, 16 છે, બરાબર ને? 3 16 are 48, 0 છે તો 160 આવી જશે. આ બ્રેકેટને ઓપન કરો તો સાઇન વિલ ચેન્જ, x minus x plus 8, અને નીચે મલ્ટીપ્લાય થશે x into x, x square, x into minus 8, minus 8x. Now this x and this x will cancel each other, plus x and minus x. આ બંને એકબીજાને કેન્સલ કરી આપશે, right? So what I now have is this 8 and this 160. This 160 will go over there and multiply. X square minus 8x will go over here, multiply with 1 and will remain as it is. 180 into 8 into 160 બંને મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે 1280. હવે આ સ્ટેપમાંથી આ સ્ટેપ અમુક લોકોને નહીં સમજાય, સમજાવી દઉં છું અહીંયા, પ્લીઝ ધ્યાન આપો, રાઈટ? 8 into 160 will give us 1280. 1280 is equal to x square minus 8x. 0 is equal to x square minus 8x minus 1280. બરાબર? 1280 પેલી બાજુ જઈને માઇનસ થઈ. હવે આ અહીંયા છે ને આ અહીંયા છે, 0 ની વેલ્યુ આના જેટલી છે, આની વેલ્યુ 0 જેટલી છે, તો રીઅરેન્જ કરીને આપણે આવું લખીએ છીએ, x square minus 8x minus 1280 is equal to 0. એટલે આના પછીના સ્ટેપ ન સમજાય તો અહીંયા જોઈ લેજો, રાઈટ? આવી રીતના આવડું આવેલું છે, રાઈટ? બી વેરી ક્લિયર અબાઉટ ધીસ સ્ટેપ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ આ છે. અહીંયા ભૂલ કરી તો બની શકે આગળ આન્સર ન બી આવે. ધીસ ઇઝ અ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ, રાઈટ? ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. ન્યૂ ટાઈમ માઇનસ ઓલ્ડ ટાઈમ, ક્યારેક ઓલ્ડ ટાઈમ માઇનસ ન્યૂ ટાઈમ બી, ડિપેન્ડિંગ અપોન કયા ટાઈમની વેલ્યુ વધારે છે. અને આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ પૂછી લેજો. ફાઇન, પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. Yes, so we stop over here. This is the homework for you which you have to do in your CW. Right? આ homework તમારે ટ્રાય કરવાનો છે તમારી CW ની અંદર. This is number 1, number 2 and this is number 3, જેની અંદર પાછા 4 questions છે. આ ટાઈપના જ questions આજે આપણે કરેલા છે. Right? So solve them in your CW. In case you have any doubts, you can refer your textbook and still you need not to worry. હું ઠેપાડી નથી દેવાનો. કાલે આપણે જ્યારે વિડિયો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું તો સૌથી પહેલા આટલા સમ હું તમને સમજાવીશ, તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે, and then only we shall start with the new topic. So we end up over here. Thank you very much. Goodbye.